Hello, friends. Good afternoon. Welcome back to our Talk and Mock editorial session. So, before starting our session, please do subscribe our Talk and Mock channel and bell icon click பண்ணுங்க to get notifications and please follow us regularly. And also, for more videos, you can go for Unacademy Plus subscription. And நீங்கள் நம்ம Talk and Mock referral code யூஸ் பண்ணி subscribe பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு discount கூட கிடைக்கும். Unacademy is the India's largest online learning platform for competitive exams and it's a very user-friendly app and website. And உங்களுக்கு online interactive classes, mock tests, study materials, practice sessions, poll method quizzes இதெல்லாம் provide பண்றாங்க. So with Unacademy Plus, you can easily crack any competitive exam. So for more details, you can always contact us. So now let's begin our session. இன்னைக்கு நம்ம May 23rd The Hindu editorial edition discuss பண்ணலாம் and also editorialல இருக்கிற எல்லா wordsோட meanings நம்ம lastல discuss பண்ணலாம். So let's get started. Time after time on RBI repo rate cut. Again and again new changes வந்து RBI கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக RBI repo rate குறைச்சிருக்காங்க. So repo rate is the rate at which RBI lends money to the commercial banks. Means கடனா கொடுக்கிறது. The RBI might have played out its hand for now with the latest repo rate cut. So இந்த changes எல்லாம் எதுக்கு கொண்டு வராங்க? For the improvement in the economy. So played out means already used or spent. So RBI வந்து அவங்களால முடிஞ்சதை already பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இப்போதைக்கு by reducing repo rate. The RBI has once again stepped up to the plate at the right time with measures that will reduce the cost of capital and ease the financial burden on businesses due to the extended lockdown. Step up to the plate is an idiom which means ஒரு அவசியமான ஆக்ஷனை அந்த ரைட் டைமுக்கு எடுக்கிறது. ஸோ இந்த நீடிக்கிற லாக்டவுனால் cost of capital which means investment on businesses and its returns and financial burden குறைக்கிறதுக்கு RBI இந்த ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க. With Friday's repo rate cut of 40 basis points, the RBI has shaved off 1.15 percentage points from the rate chart in the 58 days since the lockdown began, bringing the repo rate down to 4% and the reverse repo rate to 3.35%. மார்ச்சில் 4.4% இருந்த ரெப்போ ரேட் இப்போது 4%க்கு குறைச்சிருக்காங்க அண்ட் 3.75% இருந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இப்போது 3.35%க்கு குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ 40 பேசிஸ் பாயிண்டில் குறைச்சிருக்காங்க ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் டு கரண்ட் ரேட். ஸோ இந்த 58 டேஸ் லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து RBI 1.15% வரைக்கும் ஷேவ் ஆஃப் which means குறைச்சிருக்காங்க ரெப்போ அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை. ஸோ ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இஸ் த ரேட் அட் விச் RBI borrows money from the commercial banks. கடனா வாங்குறது. With this, it does appear that the central bank may have played out its rate cut card for now as prudence would dictate that it reserves some leverage for the future if economic conditions deteriorate even further. Prudence means vivegam. Leverage means to influence. So in simple words, RBI வந்து இந்த ரெப்போ அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒரு கேர்ஃபுல்லான ஸ்டெப்பை எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட ரோல் ஆர் பங்கு டு இம்ப்ரூவ் த எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பை திஸ் வே ஃப்யூச்சரில் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் வேர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேக்கப் பிளானாகவும்
கொஞ்சம் கிளவராக யோசித்து அதுக்காக பிளான்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. In fact, there are those who believe that the latest cut may be no more than a sentiment booster as economic activity is at its nadir and there are not many investment proposals on the anvil that may benefit from the lower interest rate. Nadir means the lowest point where there are no hopes left. Anvil means iron block or பட்டறை கல். இந்த அயன் பிளாக் மேலே ஹாட் மெட்டலை ஷேப் பண்ணுவாங்க யூஸிங் ஹேமர். ஸோ இன் திஸ் லைன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சில பேர் இப்படி யோசிக்கிறாங்க, என்னென்னா ஆர்பிஐயோட இந்த ஸ்டெப் ஜஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஹோப்ஸை கொஞ்சம் உயர்த்துறதுக்கு இப்படி ரேட்ஸை குறைச்சிருக்காங்க. பிகாஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இப்போது ரொம்ப குறைவான பாயிண்டில் இருக்குது. பட் இந்த லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்னால் நியூ பிஸ்னஸஸ் அண்ட் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்காது. அண்ட் பிஸ்னஸஸை ப்ராப்பர் ஷேப்க்கு அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக மாற்ற முடியாதுன்னு சில பிஸ்னஸ் பீப்புள் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ இதனால தான் இங்கே ஆன்வில் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸிஸ்டிங் borrowers may be the only beneficiaries of the rate cut at this point in time. ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் borrowersக்கு மேபி இந்த சேஞ்சஸ் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் at this point of time. That said, the RBI deserves a pat on the back for listening to feedback over some of its moves initiated earlier during the lockdown. A pat on the back means to appreciate. ஸோ ஆர்பிஐ ஃபீட்பேக்ஸை கன்சிடர் பண்ணி சில ஆக்ஷன்ஸை எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். Thus, the extension of the repayment moratorium on loans is a welcome measure. Moratorium means ஒரு temporary ban of activity. ஸோ லோன் ரீபேமெண்ட் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வரவேற்பு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். A large portion of commercial borrowers have availed themselves of the moratorium, but retail borrowers have not taken to it in a big way. Commercial borrowers means large businesses வச்சிருக்கிறவங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் அவங்க பிஸ்னஸ்க்காக லோன்ஸ் வாங்கி இப்போது இந்த மொரட்டோரியம் எக்ஸ்டென்ஷன்னால் பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. பட் ரீட்டெயில் ஆர் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க இந்த மொரட்டோரியமோட பெனிஃபிட்ஸை அவ்வளோ பயன்படுத்தலை. Yet, going forward, there may be more opting for it, given that the extended lockdown has left many businesses in a shambles and salaries have either not been paid or are being dispersed with delays. பட் இனிமே இந்த ரீட்டெயில் பிஸ்னஸஸ் அண்ட் பாரோவர்ஸ் கூட இந்த பெனிஃபிட்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் லாக்டவுன்னால் நிறைய பிஸ்னஸஸ் ஷாம்பிள்ஸ் ஆர் சீர்குலைவு ஆர் டிஸார்டர் கண்டிஷனில் இருக்குது. அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சேலரிஸும் ப்ராப்பராக தர முடியல ஆர் டிஸ்பர்ஸ் பண்ண முடியல. The RBI has also shown empathy by allowing accumulated interest on working capital loans to be converted into a term loan repayable by the end of this fiscal. Working capital loans means ஒரு பிஸ்னஸோட எவ்ரிடே ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடத்துறதுக்காக லோன் வாங்கிப்பாங்க. ஸோ ஆர்பிஐ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் எம்பத்தி ஆர் பட்சாதாபம் காட்டியிருக்காங்க பை அலோவிங் அக்யூமுலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட், விச் மீன்ஸ்
இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆடப் ஆகி கலெக்ட் ஆகிறது. ஸோ இந்த லோன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டேர்ம் லோனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இந்த லோனை வந்து ஃபிஸ்கல் இயரோட எண்டில் ரீபே பண்ணால் போதும்னு ஆர்பிஐ ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Borrowers would otherwise have been faced with the daunting prospect of paying up their interest dues in one shot at the end of the moratorium period. Daunting means achuruttam. Prospect means chances. Fiscal year end வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்கிறது நல்லதுன்னு ரைட்டர் சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் மொரட்டோரியம் ஆர் டெம்ப்ரரி பேன் முடிஞ்ச உடனே அட் அ டைம் லோன் ரீபே பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பாரோவர்ஸ்க்கு. The extended period given may, however, still not be enough, as it will offer borrowers only about 7 months from the end of the moratorium period, during which they will have to crank up their businesses and service their loans. பட் ஸ்டில் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் டைம் கூட சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் மொரட்டோரியம் முடிஞ்சு ஒரு 7 months டைம் தான் இருக்கும் ஃபிஸ்கல் இயர் எண்டுக்கு. ஸோ அந்த டைம்குள்ளே பாரோவர்ஸ் வந்து அவங்க பிஸ்னஸஸை கிராங்க் அப் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் டு செட்டில் ஆல் த லோன்ஸ். The RBI could have put off accumulated interest repayment by 1 year. It might well find itself in a situation where it is forced to offer another extension in the next few months. RBI இந்த அக்யூமுலேட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபேமெண்ட்டை 1 இயருக்கு தள்ளி வச்சிருக்கலாம். பிகாஸ் இப்போது கொடுத்துருக்கிற டைம் கூட சில பிஸ்னஸ்க்கு பத்தலை. அண்ட் ஆர்பிஐ மைட் பி இன் அ சிச்சுவேஷன், ஃப்யூச்சர் பாசிபிலிட்டி சொல்கிறாங்க தட் ஆர்பிஐக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம் வேர் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபேமெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனை இன்னும் ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. The increase in group exposure limit for banks to 30% from 25% will help large corporate borrowers who may find themselves handicapped in raising funds from the markets now. Group exposure limit means banks வந்து பிஸ்னஸஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டை லோனாக தர முடியும். ஸோ இந்த லிமிட்டை 25%லேருந்து 30%க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதனால் பெரிய பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகும். பிகாஸ் இப்போது இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அண்ட் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ் ரைட் நவ். தே ஆர் இன் அ ஹெல்ப்லெஸ் சிச்சுவேஷன் ஆர் இயலாமை. There was some disappointment in the markets that the RBI did not relax norms for loan restructuring by lenders. But still, few are disappointed or atriptiya irukanga, few business. Because RBI வந்து few norms or rules by the lenders or banks வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க. லோன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் மீன்ஸ் லோனோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ தட் பாரோவர்ஸ் வந்து அதை ஈஸியாக ரீபே பண்ண முடியும். ஸோ பேங்க்ஸோட ஃபியூ லோன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் நார்ம்ஸை ஆர்பிஐ ரிலாக்ஸ் பண்ணலைன்னு ஃபியூ பாரோவர்ஸ் வருத்தத்தில் இருக்காங்க. The central bank has played its cards well here because there is no way of knowing the true extent of distress now, and hence it will be difficult to propose the right restructuring norms. ஸோ ஆர்பிஐ அவங்களால முடிஞ்ச சொல்யூஷன்ஸை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இருக்கிற இந்த சிச்சுவேஷனில் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷனோட உண்மையான நிலை வந்து ப்ராப்பராக ஜட்ஜ் பண்ண முடியல. ஸோ பேங்க்ஸோட நார்ம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரியான பெரிய டிசிஷன்ஸை எடுக்க முடியும். அண்ட் இப்போது அதுக்கு வாய்ப்பில்லை.
chances are that this may well form part of the RBI's next announcement. But there are chances that RBI வந்து ஃப்யூச்சரில் in their next announcement பேங்க்ஸோட ரீஸ்ட்ரக்சரிங் நார்ம்ஸ் வந்து லோன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் நார்ம்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டைம்க்கு அப்புறம். ஸோ ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கலில் ஆர்பிஐயோட எஃபர்ட்ஸ் ஆர் முயற்சி டு இம்ப்ரூவ் இந்தியாஸ் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் இதை பற்றி ரைட்டர் பாசிட்டிவாக அவரோட வியூஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ரைட்டர் யூசஸ் அ ப்ரேசிங் டோன் அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஆப்டமிஸ்டிக் ஆர் என்கரேஜிங் டோனை இந்த ஆர்டிக்கலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் த டோன் யூஸ்ட் இன் திஸ் பேசேஜ் இஸ் laudatory. இப்போ நம்ம எடிட்டோரியலில் இருந்த vocabularyயை ரீகால் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல் தீஸ் PDFs நீங்கள் நம்ம டாக் அண்ட் மாக் டெலிகிராம் சேனலில் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட்? Played out, tired and no longer having power or effectiveness. Step up to the plate to take action when something needs to be done, even though this is difficult. Shaved off, reduce. Prudence, behavior that is careful and avoids risks. Dictate, to influence something or make it necessary. Leverage, power to influence. Deteriorate, to become worse. Nadir, the worst moment or the moment of least hope. Anvil, a heavy block of iron on which heated pieces of metal are made into a particular shape with a hammer. A pat on the back, to praise. Moratorium, a temporary prohibition of an activity. Shambles, a state of total disorder. Disbursed, to pay. Empathy, the ability to understand and share the feelings of another. Daunting, frightening or worried. Prospect, possibility. Crank up, to increase or improve. Handicapped, incapability. Restructuring, restoration. Okay then, thank you so much friends for watching this video. Hope you found it useful. And இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் டாக் அண்ட் மாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ see you all in the next video. Take care and stay safe. Thank you all.